તાકી પદ વંદન કરો વિઘ્ન નાશે અને સતા જેની દશા વર્તે દેહાતી हो ज्ञानी संत के चरण में वंदन हो अग्नि तो संत मिले इतना टले काल झाल जमचोट शरण आवी शीश निभावे गिर पड़े लाख पापनी पोट तो तुलसी सौ दिन बड़ा संत मिले जो आई नैन भरी भरी बेटिए दुख समूला जान हे संत समागम जे करे सर्वे ते ऊंच कहावे वा में सगला दुख सुख शरणागत पावे प्रथम जय श्री राम वदन थी वचन उचरे पूर्ण जेनो भाग्यो संद्वार पधारे आराम नामनी फौज संत साथे महाभारी जहाँ जहाँ करे मुकाम असत की करे खुआरी अधर्म करे उथाप धर्म नी थाप ना थापे फरे मुलखनी माई संत ही अभय पद आपे सियावर रामचंद्र की जय सदगुरु भगवान की जय। आज आ पवित्र और पावन प्रसंग आजना दिव्य प्रसंग माताजी प्राण प्रतिष्ठा नो आज अवसर से अपनी भारतीय संस्कृति सनातन आ भारत भूमि देवभूमि से ऋषि मुनि साधु संतों जती सती आ वसुंधरा से एनी अंदर आज एक महान दिव्य देवी नो दिव्यता आज प्राण प्रतिष्ठा से आजना आ पवित्र प्रसंगे आजना अधिष्ठान पदे प्राप्त स्मरणीय एवा सद्गुरु स्वरूप एवा आनंदमूर्ति जी महाराज मंचस्व विराजमान तमाम महानुभाव आचार्य देवो संतो संत माताओं हमारी आगळ सुंदर एटलो बधो भीन भीन करीने विवेक थी आपणाने सत्संग समजायो छे परंतु आ सत्संग नो अधिकारी मनुष्य बने छे आ सर्जनानी सृष्टि सर्जनार वाला कोई जग्या खाली नथी पण भगवान शंकराचार्य जी के दो महाराजे विवेक चोड़ावणी में के मनुष्य जन्म मळवो ए दुर्लभ से मनुष्य जन्मे छे आ परमात्मा की प्राप्ति थई सके छे बीजा जन्म थई सकती एवो परमात्माए आजे आ मनुष्य देह आप्यो छे अने मनुष्य देहे ज हूँ कोण ने परमात्मा कोण एवी जिज्ञासा जेटले मुमुक्षता जेने प्राप्त थाय छे ते वस्तु आ मेळवी सके छे सद्गुरु संतोना सानिध्यमां जईने माटे सब घट मेरा साई है कोई घट खाली नहीं पण जे घटे प्रगट ए घटनी ज बलिहारी बधे अणु अणुमां परमात्मा मना कोई जग्या खाली नथी पण पापीना पापनो नाश करी सकती कोई जग्याए परमात्मा मना कोई जग्याए नथी पण जो दारू पीतो होय एमां परमात्मा छे पण एने अटकाई सकतो पण प्रगट परमात्मा ने प्रगट परमात्मानुं स्वरूप ए संत सद्गुरु से जो संतना सानिध्य में जाए तो जब ये सर्जीना अनेक कर्मों नो अंत जो लाई सकता हो तो संत लाई सके से अने संतनी बहाने एवी शक्ति से कि हे अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्म भस्माणी है बधा कर्मों नो अंत लाई सकता हो तो संत वाल्मीकि जी जेवा महान अधमी पुरुष हता पण भगवान नारदजी जेवा महापुरुष नो भेटो आवा ब्रह्म ऋषि नो भेटो थतो एने ब्रह्म रूप बनायो एटले महापुरुषोए कीधुं के जारे हंसा नेणो ठरे नो अभियसे जेना दर्शन थी दुख जाए दुर्लभ एवा संत ने संतना सानिध्यमां ज्या सिवाय आपणोने आ परमात्मा स्वरूप शुं छे ए कोई दिवस प्रगट थतो जब विद्यार्थी बाळकनी अंदर विद्या सुसुप्त दशा में पड़ेली है परंतु शिक्षक वाला ए विद्या उदय थती અને જ્યારે શિક્ષકનો જો સત્વા મળી જાય સહયોગ
તો ચોક્કસ એ જ વિદ્યાર્થીમાં ડિગ્રી જે પ્રાપ્ત કરવી હોય કરી શકે છે. તેમ જે પદો અને જે ડિગ્રી મેળવી હોય, દેવ પદ મેળવવું હોય, પરમાત્મા પદ મેળવવું હોય, સંતનો પદમાં ભળવું હોય અને સ્વયં સ્વરૂપ બનવું હોય, પણ સદગુરુ સંતના સાનિધ્યમાં જ્યાં સિવાય આટલો બધો સત્સંગ કર્યો અને પરમાત્મા વાળા કોઈ જગ્યા ખાલી નથી, પણ હવારો એમ કે કોઈ ચોય રાગ દ્વેષ નહીં રહે ને, અજવાળું થયું બધા અંધારું જતું રહ્યું ને, પણ વર્તમાનમાં ના લ્યો ત્યાં સુધી કોઈ દાડો મેળ આવે એવો નથી. ખાલી આ શ્રવણે થયું છે, પણ એ શ્રવણ થયેલું તમારે મનન થવું જોઈએ, અને મનન થયા ચેડી મહાપુરુષે કીધું કે નિધિધ્યાસન થઈ અને અમલમાં મૂકીને વર્તમાન કરે તો જ સુખ થાય, નહીતર આ હોભળવાથી તો અનેક યુગ વહી જાય ને, તોય તમારો રાગ દ્વેષ માટે ભાઈ ભાઈ વચ્ચેનો આજે આટલી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થાય છે, આટલો સત્સંગ થયો તો તમારો જે રાગ દ્વેષ છે એ જતો રહે ને. ગંગામાં નાહવાથી જેમ પાપનો નાશ થાય છે, તેમ સત્સંગમાં જવાથી મહાન આ રાગ દ્વેષ ને તમામ વિષય વિકારો અને ભ્રાત જાય છે, પણ જે અમલમાં મૂકે એનો જાય, નહીતર કોઈ દાડો જતો. અત્યારે ભોજન બનાવ્યું તો જે ભોજન જમ્યા ને એની ભૂખ જાય, જે જમ્યા ને એની ભૂખ જતી. એટલે આવો એક ઉત્તમ મનુષ્ય દેહ મળેલો છે. એક સૂર્ય ઉગે તો એ સૂર્યની દ્રષ્ટિમાં જો અંધારો નથી, તેમ જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિમાં જોય અજ્ઞાન નથી, અગર જગત નથી. પરંતુ આપણે તો કદાચ ગમે તેમ થાય, પણ આપણે એ ગતિને પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી આપણું જીવન ધન્ય બને એવો વારંવાર એ જ કહે છે કે આપણો અહમ અહીંયા અહીંના સંત ચરણમાં નમી, અને જો તમે મન વચન કર્મથી નમ્યા હોય અને જો તમારું અહમ અભિમાન જો ગળી ગયું હોય તો સમજો કે આપણે નમસ્કાર કર્યા, અને જો ઈમાન સેજે જો કદાચ તમે સંતના ચરણમાં દેવ મંદિરમાં નમીએ અને અહમ ન જાય, અહંકાર ન જાય, કામ ક્રોધ મદ મોહ મત્સર આદિ જે અંતઃકરણમાં રાગ દ્વેષ ભરેલા છે એ ના જાય ત્યાં સુધી આપણે નમ્યા નથી, પણ આપણે ખાલી કસરત જ કરી છે. એ જઈને શું કર્યું? કસરત કરી, નમણ કર્યું નથી. ત્યાં જયારે એક વાર નમી જાય ને સંતના ચરણમાં, જેસરજી એક જ વાર એક સંતના ચરણમાં નમી ગયા ને ત્યારે મહાપુરુષે કીધું છે એક પળની અંદર એ પીર બન્યા છે. એટલે આટલો બધો સત્સંગ રાત દિવસ, જેટલી કેસેટો, જેટલી કથાઓ, જેટલી ટીવીઓમાં તમે જુઓ છો, પણ સતોય રાત દિવસ તમને શાંતિ પ્રાપ્ત થતી. જેમ કે જ્યાં સુધી આટલું બધું શિક્ષણ ને સંપત્તિ અને સગવડમાં કોઈ દાડો સુખ નથી. સુખ તો સાચા સમજમાં છે ને સાચા સંસ્કારોમાં છે. સંસ્કાર એ સંતોના જોડેથી મળે છે. શિક્ષણ તમને પ્રાપ્ત કરી શકો, પણ સંસ્કાર પ્રાપ્ત કર્યા સિવાય કોઈ દાડો સુખ થાય એવો. માટે આજે આપણે એક દીકરી લગ્ન કરે ને તારે પોતાનો પતિ એ ભગવાન છે, એની એટલી ભાવના એટલી બધી ઊંચી હોય કે આજે હું લગ્ન કર્યું તો છે, પણ મારા પતિ એ જ ભગવાન છે. આવી જ્યારે ભાવના થાય તો ચોક્કસ એવી ભાવનામાં જ્યારે ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે તો એનું દિલ કોઈ દાડો દખતું. જ્યારે આવા સાચા સંતોને પ્રગટ કરે અને જે સંતોના ચરણમાં જઈને આચરણ કરીને જે જીવન જીવવું ને એ જ મહાન છે. જે એક 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 વચનનું તમે પાલન કરીએ તો આપણું જીવન ધન્ય બને. માટે મોક્ષવર્તીના માનવીને ઓળખો, ચરણ સેવાનો કહું એનો ચિહ્ન. મોક્ષવર્તીના માનવીને નૂર મુખા કમળ પર માવે નહીં, આખા ઘરનો એક હોય રાગ. આપણો બધાને એક રાગ હોય. કદાચ પિંડ ને બ્રહ્માંડ લો ને તો હોય તમારું મન તમારા કાબુમાં છે કે કેમ, તમારી વૃત્તિઓ તમારા કાબુમાં છે કે કેમ. પિંડ અને બ્રહ્માંડ ન હોય અહીંયા આપણે બધાને વશ કરી શકતા હોય, પણ આપણા ઘરમાં રાગ ન હોય તો કોઈ દાડો મેળાવે એવો સુખ તો એ જ છે. હોય કદાચ સત્સંગમાં હોબળો ત્યાં સુધી, વૃક્ષ નીચે બેહો ત્યાં સુધી શાંતિ મળે, પણ એથી ખવાય તો તરત તમને તાપ લાગુ પડે છે. પણ આપણા ઘરમાં શીતળતા ચારે હોય, બધા એક જ ભાવ અને પ્રેમથી એકબીજાનો આજ્ઞાકારી હોય, વિવેકી હોય. ભાઈ ભાઈની મર્યાદા, પિતા પુત્રની મર્યાદા, સાસુ વહુની મર્યાદા, પુત્રી માતાની મર્યાદા. આ જે મર્યાદાનું જ્યાં સુધી પાલન ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ દાડો મર્યાદા એ ભગવાન રામનું સ્વરૂપ છે, અને મર્યાદા આવશે તો તમારામાં પ્રેમ જાગશે, અને પ્રેમ એ કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે, પરમાત્માનું.
આવી મર્યાદાથી જો જીવન જીવાય તો જ આખા ઘરનો એક રાગ થાય. તમે ભગવાન શિવજીના મંદિરમાં જાઓ અત્યારે તમે અહીં જાઓ ને તારે એ મંદિરની અંદર દર્શન કરવા જાઓ તો પ્રથમ પહેલા નંદી ભગવાનનો, પછી કાચબાનો એ, અને પછી ડાબા જમણા ગણપતિ, વચ્ચે જ્યોતિર્લિંગ, વ્યાસપીઠ ઉપર પાછળ જ્યારે શક્તિનું સ્થાન છે, એક બાજુ કાર્તક સ્વામી, એક બાજુ કાળ ભૈરવ, અને એમાં ગણપતિનું વાહન ઉંદરડોય હોય. જો શેષનાગ પણ શિવજીના ગળામાં છે, સિંહ પણ શક્તિનું વાહન અંદર છે, કાળ ભૈરવનું વાહન કૂતરો એ મંદિરમાં છે, અને કાર્તક સ્વામીનું વાહન મોર પણ હોય છે. તમે બધું જુઓ એનો સોરો મોરો ઢોરો એક જ મંદિરમાં છે, પણ કેટલો બધો પ્રેમથી, કેટલો બધો સંપ છે તારે રહી કહેતો છે. આમ જુઓ તો પ્રભુ તારી દુનિયા, દુનિયા પ્રભુ તું છે, વિષમતા દેખાય છે તો એકનો એક તું છે. આમ જુઓ તો મેળ આવે એવો નથી, પણ ઉંદરડાને હાપને કોઈ દાડો મેળ પડે એવો છે. પણ જોઈ જુઓ એક જ મંદિરની અંદર કેવો રહ્યો છે બધો. તમે અહીં જો ને તારે તમને અમી આનંદ થાય કે આટલો બધો રહ્યો શી રીતિ. તારે મહાપુરુષે કીધું કે એક તારે કીધેલું છે કે શીલવંત સાધુને વારે વારે નમીએ પોનભાઈ જનું બદલાય નહીં. વર્તમાન એમાં બધોના એકલો વાહન છે, પણ હનુમાનજી પાહણ વાહન એમાં હોય છે. પણ એ જ્ઞાની પુરુષ છે, વિહંગમ માર્ગનો પુરુષ છે, એક જ્ઞાન માર્ગનો પુરુષ છે. બધાને કીધું કે હોની ઇન્દ્રિયો અંકેલી અને વશ કરીને રહેજો. આ ભજન કરવા માટેનું મંદિર છે, આ ભજન કરવા માટેનું તમને પરમાત્માએ મંદિર આપ્યું છે. માટે કરીને તો તમને આનંદ થશે. નહીતર આ જગતનો ગમે તેટલું તમે સુખ મેળવશો તોય તમને સુખ મળવાનું નથી. શીલવંત જે મહાપુરુષો છે તેને જ ધન્યવાદ છે. એટલે વચન વિવેકી જે નર નાર પોનભાઈ જેને બ્રહ્માદિક લાગે, આપણે વચનને આવું પાલન કરીને આપણા વર્તમાન કરવું પડશે. માતા પિતાની અંદર આપણને ભગવાન દેખાવા જોઈએ. આપણા માતા પિતા એ ઈષ્ટદેવ છે, આપણા સર્જનહાર છે, અને એ જન્મદાતા છે. બીજું કોઈ બીજી માતાઓ તો તમે જોયું હોય કે ન હોય. પેલી મૂર્તિ તો જયપુર કે અંબાજીમાં ઘડોણી છે, પણ આ મૂર્તિ એક 3 ઇંચની જગ્યાની અંદર કેટલી બોલતી ચાલતી અને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરતે. મહાન બેનો એક જ પ્રાણ હતો, અને આમાં 21,700 જ્યારે રાત દિવસ ના 21,700 પ્રાણ જ્યારે ચાલી રહેલો છે, એટલું તમારા આયુષ્ય ભરી દીધું. એમાંથી ઓછો ન થયો ને અમો પૂર્ણ ભરી દીધો. આવી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી અને આ પ્રાણના હાથી નાદ પણ મોય મૂકી દીધો. આ નાદ મુંદનો નેડો આપી અને મોય ઈના પણ તમે જોણનહાર. એ તમારું સ્વરૂપ આત્મા છે. એ આત્મ સ્વરૂપને જોણવા માટે આવી સાચી સ્વરૂપ જો પોતાના આનંદ નહીં આવે તો બારની વાત તો તમે સોભળશો, પણ વર્તમાનમાં નહીં મૂકો લ્યો ત્યાં સુધી મેળાવે એવો હજારો કદાચ તમે કથાઓમાં અને કદાચ મંદિરોમાં જાઓ, પણ જ્યાં સુધી વર્તમાનમાં નહીં લ્યો ત્યાં સુધી કોઈ દિવસ આપણને સુખ થતું. એક વચન જ્યારે અમલમાં લેશું, ગંગા સતી માતાએ જ્યારે પોનબાઈને એક જ કીધું કે તમે સદગુરુ વચનના થાઓ અધિકારી. અને અહીંયા રામાયણમાં એક જ પ્રથમ કીધું કે રઘુકુળ રીતિ સદા ચલાઈ, પ્રાણ જાય રૂપ વચન ન જાય. આપણા વ્યવહારિક સત્યાની અંદર પિતા દીકરીનો જ્યારે સંબંધ કરે ત્યારે એ પિતા વચન બોલે છે, અને એ દીકરીનો સંબંધ કર્યા પછી એ દીકરી સુખ હોય કે દુઃખ હોય, સતો એ પિતાના વચનને કેટલું પોતાના પ્રાણના હાથે પોતાની ખોંદોને જાળવી અને એ વચનને નિભાવે છે. તારે એ ધન્યવાદના પાત્ર બને છે. માટે કરીને વચનને તમે બરાબર વચને વર્યા તે વિશ્વેથી ન્યારા પૂજોય થઈને દીવો. રામકૃષ્ણજી જળક જગતમાં પુરાણે દાખલો લેવો. ભાઈ રે જુવા દેહમાં વચન એક. જ્યારે વચન જે બોલ્યા ને એ બોલ્યા પ્રમાણે વર્તમાન થાય ને તેનું ધન બોલે તેવું વર્ત એટલું બોલે ને તે જ મહાપુરુષની ધન્યવાદ છે. નહીતર બોલવામાં તો ઘણું આવે પણ વર્તમાનમાં ના આવે ત્યાં સુધી કોઈ દાડો. માટે તમે વ્યસનોમાંથી આ જગતની અંદર તમામ જીવો પરમાત્માએ હવના કર્મ પ્રમાણે આપ્યું છે. મનુષ્ય
અવતાર એ સ્વતંત્ર આપી દીધેલો છે. માટે ન ખાવાનું એ ખાય છે, કોઈ બીજાને કહેવું પડતું નથી. એમની હેડ પ્રમાણે એમને મૂકી દીધું છે. માણસ ખાવાનું એ ખાય છે, ન ખાવાનું ખાય છે, જોવાનું જુએ છે, ન જોવાનું જુએ છે, બોલવાનું બોલે, ન બોલવાનું બોલે, ન પીવાનું એ પીએ, પીવાનું જે પીવા જેવું છે એ પીએ છે, ન પીવાનું એ જે ન કરવાના કામ એક જ કરે છે. માટે આપણો પરમાત્માએ મનુષ્ય દેહ આપ્યો તો પ્રથમ પહેલા આપણે પવિત્ર થાવું. મળ વિક્ષેપના આવરણથી તમારો અંતઃકરણ ખરડાયેલો છે ત્યાં સુધી કોઈ દિવસ આ જ્ઞાન ઉદય થાય નહીં. અને જ્ઞાન ઉદય થયા સિવાય પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કોઈ દાડો થાય એવો ભલે આમ નામ પરપોટીઓ થાય ને ફૂટ્યા કરે, પરપોટીઓ થાય ને ફૂટ્યા કરે. એ તો જ્ઞાનીઓના દેશમાં તમે પ્રવેશ કરો, સૂર્યના દેશમાં અંધારું નથી. પણ આપણે કદાચ જાય ને તો શું કરશું? જ્યાં સુધી આપણી ભૂખ ન જાય ત્યાં સુધી આખા જગત નહીં જઈ શકતો શું? માટે આપણે વર્તમાન કરવા માટે અને આ ભક્તિ છે તો પોતાની આવકી છે. જેમ વિદ્યાર્થી ભણે ને એની જે ડિગ્રી મેળવે એ પોતાની આવકી છે, તેમ પરમાત્માને મેળવવા માટે પરમાત્માએ તમને સ્વતંત્ર મનુષ્ય દેહ આપ્યો. માટે હમણાં સુંદર નતા કહેતા, હમણાં મહાપુરુષી અમારા ડાયર મહારાજ જે બોલાય ને, બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા, એટલે નતા બોલ્યા. પણ હું હમણાં દેવ દરબાર દિયોદર દરબારમાં દિયોદર જતો ત્યાં દરબાર ને ત્યાં જ્યાં અને વળતે દેવ દરબારની અંદર અમે આવ્યા. અને દેવ દરબારની અંદર મહારાજ ત્યાં બેઠેલા હતા. ત્યાં જૈન જૈન બેઠા, જય ગુરુ મહારાજ કર્યા પછી કે મહારાજ કીધું જી કે અમને આ ઘોડો રહ્યો નહીં, અમારા કીર્તિસિંહ દરબારે 11 લાખનો ઘોડો ધોલમાં આપી દીધો. ત્યાં જઈને મેં કીધું જય ગુરુ મહારાજ. સાંભળ્યું ખરું, મોઢું એ હતું પણ બોલ્યો ને જય ગુરુ મહારાજ. આ 14 લોકની અંદર એક જ આ મનુષ્ય અવતારે ભગવાનની જે બોલાય, ભગવાનનું નામ લેવરાય અને હરિના ગુણ ગૌરવાય. તો આપણે આ મુખે જો ભગવાનનું નામ ના લેવરાય તો આ બીજી બધી યોનિઓને મોક્ષ છે, ઓખો છે, પણ પરમાત્માનું ભજન કરી શકતા. અને આપણે ભગવાનના ગુણ ગાવા માટે, હરિના ગુણ ગાવા માટે, પરમાત્માનું ભજન કરવા માટે મુખ આપ્યું છે. તો આપણે એ મુખ આપણું અહમ કેટલું, આપણું પૂર્વેનું કેટલું પાપ પડ્યું છે કે જેથી કરીને આપણે એ અહમને તોડી શકતા નથી, એ અહમને ટાળી શકતા નથી, કે ભગવાનનું નામ લઈ શકતા નથી. કોઈ સંત મહાપુરુષના શરણમાં જઈ અને આપણે નમસ્કાર ના કરી કહેતા હોય તો એટલું આપણું પૂર્વેનું અહમ છે. અને એ અહમ જ્યાં સિવાય કોઈ દાડો આ તો પરમાત્માના દરબારમાં જવા માટે તો તમારું અભિમાન તોડવું પડશે, અહંકાર તોડવો પડશે. ત્યાં સુધી આ સાચી વસ્તુને મેળવાય એવી આવો સાચી વસ્તુને તોડો નહીં ત્યાં સુધી તમે રાત દિવસ કદાચ અને જો કદાચ ગંગામાં ન હો ને તોય કોઈ દાડો તમારો આ અહમ થાય એવો. નહીતર આ બધા ગંગાના કોઠે જોઈ ને અમે ઘણી વખત જોઈ ને તો એક જણાને ઉભો રાખવો પડે ને તો એ રહેવા વાળા જ તમારો લુગડો ઉપાડી જાય. ઘટિયા છે જો એ નાવાથી ને એ ભૂમિમાં રહેવાથી જાતું હોય તો આ તો પાળે નો જેને અમલમાં ઊંચી તેની વસ્તુ છે. આ તો એકી જ્યાં સુધી આ જાય નહીં થાય આવો રોગ ત્યાં સુધી નિરોગી કોઈ દાડો બને નહીં. આપણને વારંવાર કેવરાય છે. પણ કોઈએ કીધું કે ભાઈ દરબારોને જ્ઞાન થાય ને, દરબારોને જ્ઞાન ના થાય, કોઈ વૈણને થાય જ ને, થાય ને તો મનુષ્ય બને અને દાસ બની ગુરુના શરણમાં જાય તો થાય, નહીતર કોઈને ન થાય. ન થાય બ્રાહ્મણને, ન ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શુદ્ર, સ્ત્રી, પુરુષ કે કોઈને જ્ઞાન ન થાય. જ્ઞાન તો અધિકારીને થાય છે, જે દાસ બને છે, જે સદગુરુના સાનિધ્યમાં જાય છે તે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી જાય છે. જે વિદ્યાર્થી બનીને જાય તેને વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. રાજકુંવર બનીને જાય તો એને વિદ્યા પ્રાપ્ત થતી. માટે તમે વિવેકથી તમે સદગુરુ સંતનું શરણ સેવો તો જ. અને તમને આ ઘણો સુંદર મહારાજ કીધું કે ભગવાન સવાય બીજું કોઈ છે નહીં, પણ આપણને એવું દેખાય છે કે કેમ વાણીમાં તો આવી ગયું કે ભગવાન સિવાય જગ્યા કોઈ ખાલી નથી, પણ ભગવાન દેખાય છે કે બીજું કોઈ દેખાય છે? આ તો જેની દેખવાણી એ મહાપુરુષની બલિહારી છે ને. અને આંખ ઉઘડી તેની વાત કરી. નરસિંહ મહેતાજીએ કીધું આંખ મારી ઉઘડે ત્યાં, એટલે નરસિંહ મહેતાએ કીધું કે તમે કીધું આંખ નરસિંહ મહેતાની ઉઘડી એમ કહેવા તમારો હું આપણી ના ઉઘડી હોય ત્યાં સુધી પરમાત્મા કોઈ દાડો તમારે દેખાય
અને પરમાત્મા દેખાય. અર્જુનજી અને કૃષ્ણ પરમાત્મા હોમાં સમકાલીન 5000 પૂર્વે આ સગુણે હોમાં આપણા હોમ ઉભાતા, જ્યારે સગુણે બે સહિત ઉભાતા. આપણે જેમ સમકાલીન વાતો કરીએ, જ્ઞાને કરીને તારે કૃષ્ણ પરમાત્મા છે અને અત્યારે અર્જુનજીએ છે, પણ એ જ્ઞાનીની ભૂમિકા છે. પણ સગુણી હતા અને ભેગા હતા તો અહીંયાને હાળો દેખાતા હતા, સખો દેખાતા હતા. જ્યારે પરમાત્મા એ દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપીને અને આમ કીધા જતા હતા ભગવાન કે અર્જુન અણુ અણુમાં હું છું, મારા વણા કોઈ જગ્યા ખાલી નથી, પણ સતોય ભગવાન દેખાતો. પણ જે દિવસે એમની આંખ જ્યારે એમની દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપીને તારે જગત જ ન રહ્યું. જગત તો ન રહ્યું, પણ અણુ એ પણ ન રહ્યું. અણુ તો ન રહ્યું, પણ દેહ ન રહ્યો, કેવળ ભગવાન રહ્યો. જ્યારે પરમાત્મા એની દ્રષ્ટિમાં આવ્યો અને એ પરમાત્માનું દર્શન કરી અને પછી એમને બે હાથ જોડી દીધા કે આપ સવાય પ્રભુ કોણ છે. તારે ભગવાને આવી દિવ્ય દ્રષ્ટિ આપી એટલે એમને આ આંખ ઉઘડી છે. આપણોના બધું એ દેખાતું હોય, આ બધું આમ થતું હોય તો એમ સમજજો કે હજુ સુધી આપણે રાગ પડ્યો. માટે આ મહાપુરુષે શંકર મહારાજ એક સુંદર વાણીમાં બોલ્યા, અંશા નિર્મળતા જેની નેણમાં. નિર્મળતાનો અર્થ શું થાય? દેહ જેની દ્રષ્ટિમાં ના દેખાય તેને નિર્મળ કહેવાય. આ દેહ છે ત્યાં સુધી તમારા ઉપાધિ છે. જેમ કે આપણો મોતિયો નથી ઉતર્યો ત્યાં સુધી બધું હોમું કાર્ય કારણથી, જ્યાં સુધી આ ભેદ ન તૂટ્યો હોય ત્યાં સુધી તમારે દ્વૈત ભાવ જાય એવો નથી. એટલે શંકર મહારાજે સુંદર કીધું કે નિર્મળતા જેની નેણમાં, દોષ દ્રષ્ટિમાં નથી લગાર. હંસા બ્રહ્મરૂપ ભાળે બ્રહ્માંડ ને જેની વર્તી અખંડ બ્રહ્માકાર. વર્તીનો જે આરોપ હતો ને તે પૂરો થઈ ગયો. નદીનો વેગ સમુદ્રને મળતો પૂરો થઈ ગયો. એની વર્તી આગળ રહી નહીં, કેવળ સમુદ્ર એ જ જ્યારે બ્રહ્મ સ્વરૂપ બની જાય છે તેમ જેની શુરતા સુઘડ સમેટે તેના ઘટમાં સાહેબ ભેટે. આવી એક સાચી વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવા માટે તમને પરમાત્માએ મનુષ્ય જન્મ આપ્યો છે. મનુષ્ય જન્મે આ તો મહાન આવી એક 5 કર્મેન્દ્રિય, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, ચતુષ્ટ અંતઃકરણ સહિત આવું વિશિષ્ટ ચેતન, આ સાધન, આ ઇન્દ્રિયોના દેવોને બધા જ વિષયો આપ્યા છે. પણ એમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા થઈ છે અને એ વસ્તુ તમારું સ્વરૂપ જે પરમાત્માને મેળવવા જેવું છે એ મેળવવા માટે પરમાત્માએ આવું તમને ઉત્તમ સાધન મળ્યું. અને એ સાધન દ્વારા સાધ્ય વસ્તુ પરમાત્માને મેળવવાની છે, પણ સદગુરુ સંત દ્વારા તે સિવાય મળે એવો કોઈ દિવસ આપમતી એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી. સદગુરુ સંતની જ્યાં સુધી સહાય નહીં લો ત્યાં સુધી કોઈ દિવસ પરમાત્માની. એટલે આવી એક સાચી વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવા માટે આવો એક વચને આજથી નક્કી કરો. આ બધા બેઠા હમણાં મહારાજ શ્રીએ સુંદર વર્ણન કર્યું હતું કે ન પીતા હોય એ બીજોને છોડાવજો, પણ પીતા હોય છોડો. પણ ઓમ એવો કોઈ સુરવીર કોને કહેવાય? રણક્ષેત્ર કોને કહેવાય? રણબંકા કોને કહેવાય? આજે અસુરનો નાશ કરી શકો, આજે રાક્ષસને જો તમે હટાવી શકતા હોય અને કોઈ ઊભો થઈને બોલી શકે છે કે આજ અમે આવતી અમે નીપીએ? જો થાજો ઊભા મળતો હોય તો, જો સુરવીરો હોય ને પગ ના ધ્રુજતા હોય તો થો ઊભા, અને ના ઊભા થાવ તો વાતો રણબંકોની આપણી જે સભા કહેવાય કે કાયરોની, જ્યાં સુધી તમારું તમે વ્યસન નથી, ખાલી એક બીડી હોય છે તો આ ધર્મ સભામાં આ ગુરુના દરબારમાંથી એ બીડી બીડી જો તમને ઉપાડી લઈ જતું હોય, એટલું કર્મ તમને જો આ સત્સંગના મનની સભામાંથી ઉઠાવતું હોય તો બીજો કર્મ તો તમને ચમ ના ઉપાડે એમ પૂછું. માટે આવું એક પહેલા તો તમે આ જે રોગ ન જાય ક્ષેત્રમાંથી ઉગારો ન જાય ત્યાં સુધી ખેડૂત ગાડું ભરીને કોઈ દાડો ઘેર ન લાવે. આપણો ક્ષેત્ર ચોખ્ખો થવા જોઈએ. તમારો જો કદાચ આપણે જે ક્ષેત્રો ચોખ્ખો થયો ને એ જ પવિત્ર થયો છે ને એ કોઈક લાવી શકે છે તે સિવાય લાવી શકતા. અને કામ, ક્રોધ, રાગ, દ્વેષ જોઈ જુઓ તમે. અત્યારે તો દિવસે દિવસે આટલું શિક્ષણ આવ્યું છે ને એ તમારા મનથી કે અમે જ્ઞાની વધારે થયા છો ને, એકલવાયુ જીવન થઈ ગયું. મા બાપે ખટતો નથી.
આ હમણાં ઊંઝા જેવા સચ્ચિદાનંદ મહારાજ ને ત્યાં વૃદ્ધાશ્રમ છે ને એ બધા કરોડપતિ પાટીદારોની જ બધો મા બાપ હતો. બોલો કોઈ બીજા કોઈ મજૂરી વર્ગનું મા બાપ હતું? બોલો તમે ભણીના વિદ્યા મેળવી છે કે તમે અજ્ઞાન મેળવ્યું છે? અને હું બેસીને રોજ કથાઓ હોબળો તો તમારી કથા શું કોમ આવશે? એમ કહું છું અમલમાં નથી મૂચ્યું તો માટે આવું અમલમાં મુક્ત શીખો. અને કોઈ કદાચ એ તો સુરવીર તો કોને કહેવાય? એ કે જ્યારે નથી ખબર ત્યાં સુધી કે બરાબર છે, પણ એને ખબર પડે તો એ દુશ્મનને હટાવવો પડે. આ આખા કુળનો કુળ ખપી વિનાશો. હમણાં બાપુ એક સુંદર વાક્ય બોલ્યા હતા કે 2 ચમચીમાં તારો આચમ નહીં મટે છે આ રોગ શરદી આખી જમીઓ ખરે રાજ જો કુળ આખો કુટુંબનો કુળનો કુળ કપાડી દીધો. આ આવા વ્યસનો માટે આ અવતાર જ શ્રેષ્ઠ છે. નર નારાયણ તારો દેહ, આ તારો તો પરમાત્માનો એક દેહ આવું ઉત્તમ મળ્યું છે. એમને ખાલી રોજ બધે ભગવાન 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 કરશો ને તો મેળ આવતો, પણ જ્યારે પરમાત્મા દેખાશે તો તમારી દશા બદલાશે. સતગુરુજીનો વચન વિચારતા કળે મોહ માયાને વિકાર હરિ રસ બીજી બાળી ભસ્મ કરે રે બીજી વાસના. વાસના નિર્મૂળ થઈ શકે કેમ? જ્યાં સુધી વાસના નિર્મૂળ ના થાય ને ત્યાં સુધી તમને ખેંચે. દેવરાજ ઇન્દ્ર બન્યા ને તો વાસના નિર્મૂળ ન થઈ ને તારે સતી ગૌતમના આશ્રમ લઈ ગયો. વાસના શું કરે છે એ તમને ખબર પડતી? અરે તમે ઇન્દ્રલોકમાં જાવ તો ખેંચીને ભૂમિ ઉપર લાવી દેશે. બાળી ભસ્મ કરે બીજી વાસના. બીજી વાતો તો તમારા ગમે તે, પણ મોય પડેલી વાસનાઓ જઈ શકે કેમ? વિષયો જા શકે કેમ? આ એ વસ્તુઓ એના માટે છે. બધી જ વેદો શાસ્ત્રોની અંદર આપણા ઋષિ પરંપરામાં આપણી જે વૈદિક સંસ્કૃતિમાં એક એક વાક્ય કીધેલું છે, પણ તમે રાત દાડો અમલમાં આજે બધો રોગ છે, પણ એની તમે રોગને નાશ કરવા માટે દવા ન લ્યો તો મટે એવો. બાળી ભસ્મ કરે બીજી વાસના ઉર પ્રગટે પ્રેમ પાર હરિરસ બીજીએ એવો અદર અમાર હરિરસ જે પીએ તેનો નેણ વેણ પલટાઈ જાય. એક કોથળી પીધેલો હોય ને આવતો હોય ને તો બેનું એક બાજુ વસ્તી હેડ છે કે બેના રસ્તો હોય તો કેમ હોય થઈને આવ્યો કે પેલા પીધેલો બેઠો તો કોઈ ખાલી હોને નશો કર્યો પીધેલાની ખબર પડે છે તો આ હરિરસ પીધેલાની ખબર ના પડે? ખાલી ખાલી વાતો કરવાથી જ્યારે એને તળી બ્રહ્મકુમારીની ભાવના તળી લોકડીઓ તોની લાદ હરિરસ આવી જે દશા જેને પ્રાપ્ત કરવા માટે તમારે પહેલો તો તમારી નિર્મૂળ વાસના થવી જોઈએ. મહેતાજીએ સુંદર કીધું, મોહ માયા વ્યાપે નહીં ઉनको દડ વૈરાગ જેના મનમાં રામ નામ સુ તાળી લાગી સકલ તીરત્યના તનમાં તમામી તમામ. આવું બધું ઇન્દ્રિયો સહિત આવું હતું, પણ કેટલી બધી નિર્મૂળ કરી કે કોઈ જગ્યાએ તમે લાયક બનો ને એટલે પછી હેડ તમે હારા ગોમમાં જો ભક્તિના માર્ગે હેડો ને એટલે તમારામાં લાયકાત આવે. ગોમમાં આખું ગોમ તમને હારા હારા કે. અને બરાબર તમે આવા જે વચન વિવેકી બનો ને એટલે આખા ગોમની અંદર તમે સેવા કરતા થઈ જાઓ. બધાને સમદ્રષ્ટિએ જુઓ, ભેદભાવ રહિત. એટલે પછી તમે ભક્તિ કરતા હોય ને તો બધા ભેગા થાય કે તારે આપણે બિનહરીફ સરપંચ કરવો હોય તો શું કરવું પડે? કે પેલા ભગતસિંહ કરો એના જેવો હારો કોઈ છે? તો બોલો હારા બન્યા તો હો ગરાક થયા. તમને ખબર નથી કે કોણ પકડ છે? આ પરલો ભન આવ્યું કે ના આવ્યું કે લાવો તારે થઈ જવું તો પછી એટલા અટકશો કે નહીં અટકો? આ જગત તારે મહાપુરુષે કીધું ને પાછો કો બોલો સરપંચ નું લીધું અને 5 વર્ષે હતું એમનું, પણ કોઈ સંતના સાનિધ્યમાં જાઓ તારે કીધેલું કે સંત હી અભય પદ આપે. અભય પદ તો કેવળ સંત આપે, અને એ આપેલું કોઈની તાકાત નથી કે કોઈ લઈ શકે. એવો અભય પદ સંતના સાનિધ્યમાં. માટે કરીને તમે જે ઘર કરી ગયું છે ને આપણો ભર્યું છે દરબારો તો કે અમારે તો દારૂ તો અમારો
ભરેલો છે ને કે હપકડ કરતો જ કોક પેલો એ લાવે કો બોલો હવાને સંક્ષેડા ચડશે. ચોખ્ખા શબ્દોમાં રિઝલ્ટ તમે નથી લાવી કેતા જે ન કરવાનું, જે હાલનો કાયદો ના પાડસ, સમય ના પાડસ, કોઈ જમાનો તમને કોઈ સાથ આપતું નથી. કોઈ બોલો તમે નથી કોઈ સાથ આપતું અને એ વસ્તુને તમે અપનાવો છો જ્યાં સુધી એ રોગ જાય એવો ભલે ભગવાનની વાત. તમારું ક્ષેત્ર વગર નથી થયું, તમારી વાસનાઓ નથી થઈ, વિષયો નથી ગયા, વ્યસનો નથી ગયા, ત્યાં સુધી શું કરશો? તમે ભક્ત બનો ને, તમે એટલા બધા મહાન અર્જુનજી જેવા જ્યારે દેવોનું દાનવોનું યુદ્ધ ચાલ્યું ને એ વખતે દેવોનો જ્યાં પરાજય થયો એટલે અર્જુનજી ને અહીંથી આ ભૂલોકથી ત્યાં મોકલેલા. સુરાપુરાનું કોમ શું છે? તમારી કેવું બિરદ છે, તમને કયા બિરદ આપેલું છે એ તો આપણે જોઈએ ને. અર્જુનજી જેવા મહાન મહાપુરુષ દેવલોકની અંદર જઈને દેવોનો વિજય અને દાનવોનો પરાજય થયો એટલે બધી દેવસભા અર્જુનજી પોતાના તંબુમાં છે ને દેવસભા મળી. 7 સ્વર્ગના દેવતાઓ કે આ પુરુષને હોય રાખવા જેવો છે કે તાર શું કરવું કે આપણા 7 સ્વર્ગમાંથી એક સ્વર્ગ આપી દઈએ. અર્જુનજી પોતાના નિત્યક્રમથી તૈયાર થઈ અને પછી દેવસભામાં જાય, એને આસન આપ્યું, બેઠા અને દેવરાજ ઇન્દ્રજીએ કીધું કે હે અર્જુનજી, અમે તમારા ઉપર પ્રસન્ન છીએ, તમે ખૂબ જ અમારા માટે અમારા યુદ્ધની અંદર સહભાગી બની અને અમને વિજય પમાડ્યા માટે અમે તમારા ઉપર આ 7 સ્વર્ગમાંથી એક સ્વર્ગના તમે જે માગો એ આપી દઈએ. અર્જુન કી કર્મ કરવું એ મારો ધર્મ છે પણ ફળનો અગત્યારો મારો. તારે કીધેલું કે સંત છે ને એ કર્મ કરે ખરો પણ ફળને કોઈ દાડો ઈચ્છતો ફળનો ત્યાગ તે ત્યાગી છે, બીજો કોઈ ત્યાગી. આવા અર્જુનજીએ પછી છેવટ જાતો અર્જુનજીને ફસાવા માટે ઇન્દ્રજાળ રચી અને પોતાની જે મહાનમાં મહાન ઉર્વશી એ પરી જે હતી ને ઇન્દ્રની અપ્સરા એને મોકલીને અર્જુનજીના તંબુમાં એમના સેવક હાથે કીધું કે ઉર્વશી તમને મળવા માંગે છે. આપને કોઈ જો કદાચ સમયમાં અગવડતા ના હોય, સમય તમારા પહાણો હોય તો મારે આપને 5 મિનિટ મળવું છે. અર્જુનજી કીધું કે પધારો. અર્જુનજી આસન એક બાજુ કરાયું અને જો આયા એમને આવકાર આપ્યો, આસન ઉપર બેઠા અને ઉર્વશીએ કીધું કે તમે મારો સ્વીકાર કરો, આટલું જ કીધું. નિર્મૂળ મહાપુરુષ, નિર્મોહી મહાપુરુષ કેવી ભૂમિકા છે. સુરવીર કોને કહેવાય છે? જીતેન્દ્રિય કોને કહેવાય છે? આટલો સ્વર્ગનો ત્યાગ કર્યો હોય ઇન્દ્રની અપ્સરા. જોઈ જો આઈ રામ જ્યારે તારે અર્જુનજી બહુ ખુશી થયા, બહુ આનંદમાં આવ્યા, બહુ આનંદમાં આવીને આમ હાથ જોડીને ઊભા થઈ ગયા કે હું આપનો સ્વીકાર કરું છું. મારી માતા માદરી और મારી માતા કુંતાના ભાવે સદગુરુ ભગવાન કી જય. તમે માતા, મારે તો બધે તમે મારી માતા છો. આ તમારો ક્ષત્રિયનો એક ધર્મ છે. આ રીએ તમારી ભૂમિકા, તમારી દ્રષ્ટિ કેટલી પવિત્ર, હંસા નિર્મળતા જેની નૈણમાં જે જોવાનું છે તે જે રીતિ જોવાનું છે એ તમારો ધર્મ છે. અને જો એ જે રીતિ તમે અને તમને હક અધિકાર ને વિવેક છોડીને જોશો ને તો અધર્મ છે. અધર્મ એટલે કોઈ થોડો કોઈ બીજું પણ જે જોવા જેવું છે એ જ જોવાનું, ન જોવાનું એ બોલવાનું છે એ જ બોલાય. એ વખતે અર્જુનજીને 2 હાથ એ વખતે જોઈ જુઓ ઇન્દ્રની અપ્સરાએ શ્રાપ આપી દીધો કે અમે કોઈની માતાઓ થતી ન અમે માતાઓ થતો નથી અને હું તમને શ્રાપ આપું. અર્જુનજી કે ભલે ને તમે કદાચ મેં કોઈ એવું કર્મ કર્યું નથી અને તમે શ્રાપ આપશો તો મારા માટે આશીર્વાદ છે. સંતોએ શ્રાપને સ્વીકાર્યો છે, બીજું કોઈ પણ સતો એ સંતોનો અને એ શ્રાપ એને અનુકૂળ પડ્યો. ધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે એ શ્રાપ પણ મદદરૂપ થયો. વીરોના માટે ઝેર અમૃત થઈ ગયું એમ કહું છું. આવા મહાપુરુષની એક મહિમા તારે અર્જુનજીએ અપ્સરાને એક જ શબ્દ વાપર્યો બસ કે હે માં, તું કોઈની માતા બન ન બન પણ મારા માટે તું માતા છે. પણ તે ઋષિ મુનિઓને ને સાધુઓને ચલાયમાન કર્યા છે, દેવોને પણ ચલાયમાન કર્યા છે.
પણ હું કુંતી પુત્ર અર્જુન છું, મારા માટે તું હાથ ધોઈ લે અને તું મારી માતા છે, જે કહેવું હોય કહી દે બાપ. આ રહ્યો એ તમારો આપણો ધર્મ છે, માટે કરીને આવી એક નિર્ણય હતી અને કે નિશ્ચળ પૂર્વમાં. અને આવા પુરુષ એ એટલા જાતા ફસોણો નહીં. તારે હોય જ્યારે યુદ્ધની વખતે આ બે મહાપુરુષો જ્યાં છત્રપતિ દુર્યોધનજી અને અર્જુનજી બંને જણા આમંત્રણ આપવા માટે જ્યાં, તારે ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા અને બળદેવજી કે બે જણા આવે છે, શું કરશો? કે મારે તો બે બરોબર, મારે બેનું એ સ્વાગત કરવું પડે, બેની વાગણી સ્વીકારવી પડશે. એ વખતે છત્રપતિ દુર્યોધન અને જ્યારે અર્જુનજી જ્યાં, ત્યારે બંનેને આમંત્રણ આપ્યું કે પ્રભુ હું આપને યુદ્ધનું આમંત્રણ આપવા આવ્યા છે. તારે ભગવાને કીધું કે એક બાજુ મારી ચતુર્ભુજ શસ્ત્રધારી સૈન્ય છે ને એક બાજુ અશસ્ત્રધારી હું કૃષ્ણ છું. તમારે જે લેવું હોય જુઓ, સકામી ને નિષ્કામીની કેવી પરમાણ છે, કર્મ કરે છે. જુઓ અર્જુનજીએ જ્યારે દુર્યોધને ભગવાનની શસ્ત્રધારી જે ચતુર્ભુજ જે સેના છે એ આ બધી માયા માજી લીધી, બીજું કોઈ માજ્યું અને એ માજીને એને લીધું. અર્જુનજી ભગવાન માજ્યો, પર જાતો ન ફસોણો, એ હોય જાતો ફસોણો. આપણે તો ભગવાન માટે ભક્તિ કરીએ છીએ, કોઈ બીજા માટે કરતા સદગુરુના ચરણમાં જ્યાં છે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવા માટે જ્યાં છો, કોઈ બીજું ફળ મેળવવાનું. આવા સાચા સંતોના સાનિધ્યમાં જઈ અને આજથી એવો મળદાઈ હોવી જોઈએ. હમણાં દિયોદરથી અમથી આવતે જ્યારે ત્યાં વડોની અંદર જો નહીં આવો સત્સંગનો મહિમા હતો, તારે આવી એક વાત કરી કે ભાઈ તમે આ છોડો. તારે હોમાં એક 25 વર્ષનો જુવાન પીધેલો અથડતો દોડીને આવ્યો કે મને પકડો, દારૂડિયો છે, પીધેલો છે. અને કે ઓય આવી પાછો ઉભો રહ્યો અને એટલો મજબૂત 400 જે યુવા મંડળ હતું ને એનો પાછો પ્રમુખ. અને જો દોડીને આવ્યો ને અને મને કે બાપજી મારે દારૂ છોડવો છે, કે બાપજી પીધેલો છે. મેં કીધું ભલે ને પીધેલો રહ્યો, આ તમે વગર પીધેલો એ કે ઉભો થાય છે? તારે ધને છે કે પીધેલો હોય આવે છે? અને તમે તો હાથા છો, એ કે ઉભા તો થો. તારે એ જગ્યા ઉપર હું ચાજે પરમાત્માની સંતોની સાક્ષી એક આજથી હું દારૂ નહીં પીવું. અને એને પીધેલા એ છોડ્યો ને તો એને તો છોડ્યો પણ પેલા 400 ને છોડાવી દીધો બાપ. વાનું નામ સુરવીર કહેવાય, વાનું નામ. અને એ સુધર્યા કહેવાય. આ તો અમે તો હારા છીએ જ, અમે તો હારા છે. હારા તો હોનાની બેડી તોડવી કાઠી છે, લોખંડની તરફ તોડે. એમાં હારા થઈને બેઠા છે ને એ કોઈ દાડો આગળ વધી શકતા. સાત્વિક પણ છોડવું એ ઘણું કઠણ છે. રજો ગુણ ને તમો ગુણ તોડવો એ સહેજ છે, પણ સાત્વિક બન્યા ચડી અને અહીંથી આગળ જવું એ ઘણું કઠિન છે. માટે સાત્વિકતા તો ગુણો પાર થઈ શકો, આમ તો ગુણો પાર થઈ શકો એવા તમને ગમે તે વળગે. એટલે આજ પૂજ્ય મહારાજ શ્રીએ જે વચન કીધું એ તો સાક્ષાત નારાયણનો અવતાર છે અને એના વચનનું પાલન કરજો એમ કહું છું બાપ. બીજું કોઈ કહેતો માટે જેને હોફળ્યું હોય એને ના કહેવાય આ કોનેથી આ કોને જાય ને ભૂંગળી જેવા હોય એને કોઈ કહેવાનું હતું. માટે આવી એક સાચું વર્તમાન કરશો ને તો જ આકે દાડે જીવન ચો જાય છે, આજનો યુગ ચો જાય છે એ જોજો. બધા ભલે પરમાત્મા પણ હોય તો તમારું તો દુઃખ કે પાણી તો નરું આ ભૂમિ નીચે ભરેલું છે, ઉપર આકાશે ભરેલું છે, અવની નીચે નીર ભરેલું છે. કેમ કરીને પીવાય? ઉપર જોવું તો હાબ ભરેલું પણ વચમાં પ્યાસા જ હોય. હાલ તો તમે દુઃખી છો ને, એ દુઃખને નિવારવા માટે આ આવરણને દૂર કરવું પડશે. માટે તમે આપણે હાલના વર્તમાને, બીજું તો ભગવાન તો સદાયના માટે છે, નિત્ય છે. પણ આપણે હાલ આપણું જીવન ધન્ય બનાવવું હોય તો આપણે જ સુરવીર બનવું પડશે, આપણે જ દાતાર બનવું પડશે, આપણે જ આદ શક્તિનું સ્વરૂપ બનવું પડશે કે તમે ધારો તેને પ્રગટ કરી શકો બાપ. જ્યારે ગર્ભમાં પણ ભણાવી શકો. અરે જન્મે આપ્યા પાસે તો ભણાવનારી ઘણી માતાઓ છે, પણ જેને ગર્ભમાં સુજાતાએ જ્યારે અષ્ટવંકાજીને ગર્ભમાં ભણાવી દીધા, જ્યારે સુભદ્રાજીએ અભિમન્યુને ગર્ભની અંદર ભણાવી દીધો, સુખદેવજીને જ્યારે ગર્ભમાં ભણાવી દીધા,
આવી આ આદ્ય શક્તિનું સ્વરૂપ છે. માટે કેટલા સદવિચારો છે, કેટલું બધું એનું જીવન છે કે જ્યારે એ બાળકને પૂરેપૂરું ગર્ભની અંદર ભણાઈ શકે છે અને એની એ વિદ્યા ભારતમાંથી નાશ પામી નથી. આજે પણ એવી માતાઓ છે કે ગર્ભમાં ભણાઈ શકે છે. માટે આવું સાચું જીવન એવું એક એવું હોય ને તારે માતા દેવકીજી ને વાસુદેવજી જ્યારે કંસજી રાજાએ જ્યારે એમને બંધનમાં લઈને કાળાગ્રહમાં પૂર્યો ને એટલે એટલો બધો શાંત થયો કે ભગવાને આપણને એકાંત આપી છે ભજન કરવા. અને એવું ભજન કર્યું ને તારે જેલમાં ભગવાનને પ્રગટ કર્યો. બાપ આપણે મહેલમાં જ પ્રગટ કરતા નથી, નરમાં મહેલમાં દારૂડિયા જ પ્રગટ કરીએ. શું કરીએ? આપણે માનવ તરીકેનો સંસ્કાર ના આપી શકते હોય તો એની કેટલી ભક્તિ કરી છે કે જ્યારે 20 વર્ષના કાળા ગ્રહની અંદર જેલમાં ભગવાનને પ્રગટ કર્યો. આપણે તો મંદિરમાં ના થાય પણ જાય કેટલું પવિત્રતા એ છે, કેટલી બધું. તેમ આપણે આપણો બાળક જો સુધી પણ આપણો નક્કી હાલ ચમ નથી થતા. આપણને નક્કી થયું કે બાળકને આ વહુને શ્રીમંત એટલે બધાય નક્કી કરે કે બધો છોકરો આવે ને તો સીધો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં મૂકવો છે અને પછી મારે ડોક્ટર બનાવવો છે. કોઈ નહીં ભાવ થાય છે કે મારે સુરવીર બનાવવો છે, મારે કોઈ એને દાતાર બનાવવો છે કે ભક્ત બનાવવો છે, એવો ભાવ ખરો? જો એ બનાવવો હોય તો સંસ્કાર આપવા પડે, બીજું શું કરવું પડે? માટે કરીને આવી સાચી વસ્તુને તમે એવું હોવો જોઈએ કે મારે મારા બાળકને સાચો ભલે ડોક્ટર બનાવો, એન્જિનિયર બનાવો, જે પદવી પ્રાપ્તિ હોય એ શિક્ષણ આપો, પણ એને સંસ્કાર આપીને એને સુરવીર દાતાર કે ભક્ત એ ધર્મનું રક્ષણ કરી શકે, દેશનું રક્ષણ કરી શકે અને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરી શકે એવા સંસ્કાર આપવા માટે એની યુનિવર્સિટી આ ભણવા માટે ચોય નથી. એ યુનિવર્સિટી માતા પિતા છે, બીજું કોઈ છે નહીં. સારા સંસ્કાર આપી અને બાળકોને સારા સંસ્કાર આપો કે જેથી કરીને હાલ તો શિક્ષણની ખોટ નથી પણ સંસ્કારની ખોટ છે. માટે સંસ્કાર આપીને જીવન ધન્ય બનાવી અને પોતાનો ફરજ છે અને પોતાનો ધર્મ છે એ નિભાવવા માટે સદાયના માટે અવિરત પગભર જમવા દેશનું રક્ષણ કરવા માટે આજે મિલિટરીની અંદર આપણા જુવાનો પ્રાણોના હાથે એ દેશનું રક્ષણ કરે છે. અને તમે આ બેઠા બેઠા ભજન કરો છો અને એ પ્રાણ આપી દેશે. એમ આપણે એવી ભૂમિકા આપણા દેશની અંદર રક્ષણ કરવા માટે આવી એક સાચું ધર્મનું પાલન કરો, તમે દેશનું પાલન કરો, તમે સમાજનું પાલન કરો તો જ તમારી મહાનતા છે. અને ઘરમાં એવો પવિત્ર આવો દેવી અને દેવતાઓનું જો સ્થાપન થાય એટલે દિવ્ય ગુણો દેવી અને દેવતાઓનું અંદર જેમ એક ઓબો હોય ને એને જ્યારે ફૂલ આવે ને એટલે ફૂલ આવે એટલે આખો જ વાતાવરણ બદલાઈ જાય અને એ ફૂલ આવે એટલે એમાં ફળ આવે ને એટલે તમારામાં દિવ્યતા જ્યારે પ્રગટ થશે, દિવ્ય ગુણ જ્યારે આવશે ત્યારે પછી દિવ્યતા આવશે ને પછી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થશે. બધા તમારા ઉપર માટે કરી સંતોના સાનિધ્યમાં જઈ, સદગુરુના સાનિધ્યમાં જઈ સાચી વસ્તુને મેળવજો. સંસ્કાર વાળાનું જીવન કોમો રોજ હોય આપણે કથા હોબળીને જો અને આટલા બધા પણ હવારો ઘેર હતા એમનો એમ બે રાગ હોય તો બોલો આ આવ્યો રહ્યો એ આનંદ હવારો રહે. પણ હોય હોભળ્યું ને તો આજથી તમારે ઝેરનો ઘૂંટડો ભરતો શીખજો બાપ. અને જે છોડવા જેવું છે છોડી દઈ અને આપણું જીવન ધન્ય બનાવવાનું છે. નહીતર મોટા રાવણ જેવા હતા કે ધરા ધુજાવતા હતા ઈયોનીએ આ કર્મો એ તો ખોટા કર્મો એ તો છોડ્યા નથી, ખોટા વ્યસનો એ તો છોડ્યા નથી. માટે કરીને ઈયોનો નાશ થઈ ગયો આખા કુળનો. માટે આપણે પરમાત્માએ મનુષ્ય જન્મ આપ્યો છે, સંતોના સાનિધ્યમાં આવ્યા છે. એ પહેલું તો આપણા ઘરમાંથી કચરો પહેલો કાઢી નાખવાનો. હમણાં બાપુએ સુંદર એક વાત કરી હતી કે જ્યારે તમે હુરો ને એટલે હવારો 7 ધાતુનો જે કચરો છે ને એ નવે દ્વારે બહાર નીકળી જાય છે. તેમ આપણા ઘરની અંદર બધા જ જે કચરો છે ને એ કાઢી નાખવાનો. જો આ તનમાંથી નવે દરવાજે નીકળશે પણ મનમાંથી નહીં નીકળે પાછું. તનમાં તો હવાનો ના હોય એટલે નવે દરવાજા હરખા કરશો પણ મનમાંથી કાઢવા માટે સંતોના ચરણમાં જવું પડશે. અને મનમાંથી નથી નીકળ્યો એનું જ આ કારણ જન્મ અને મરવું પડે છે અને જન્મવું પડે છે. માટે મનમાંથી રોગ ન જાય ને
એટલે કબીરજીએ કીધું કે કબીર કહે મેરો મન નિર્મલ ભયો જેસો ગંગા કો નીર પીછે પીછે હરી ફરે કહત કબીર કબીર કે પહેલો તો મો સાહેબ સાહેબ કરતો તો પણ હવે તો ભગવાન મારું મારી માળા કબીર કબીર એ કરે છે એવી ભક્તિ કરો કે ભગવાન તમારી પૂઠે 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 તમારું રક્ષણ કરે એવા તમે પવિત્ર બની આજનો